We have gathered here to pay respect to the departed soul of our past president for 7 consecutive years, Dr. Devi Prasad Pal, who has left us on the 14th of May 2021. We have lost the backbone of the institution. He was a brilliant lawyer, a great academician, and an effective parliamentarian. And words are not enough to describe his achievements. We have indeed lost a person that cannot be replaced, and the loss has created a big vacuum to the entire institution. Without wasting further time, I would now request our President, Makhan Chandra Haldar, to please say a few words. I now request our immediate past President, Mr. Sajjan Kumar Tulsian, to say few words and read the biodata of Dr. Devi Prasad Pal. Friends, with deep anguish and profound grief, we have assembled here together to pay our homage to a legend who lived his life with glory and created benchmark which are very difficult to achieve. He was a towering personality, a person who was an inspiration, a person who was a strength, a person by whose name the Calcutta fraternity is known as the lawyer's paradise. A person who has lived his life with glory and contributed so much to the society. We have truly lost a Kohinoor diamond whose replacement is impossible. I really feel myself in deep sorrow with his demise. As observed by Honorable President, I will read out the legend's biodata, which will give you insight into this person's personality of knowledge, of experience, of contribution, of devotion, and of achievements. Dr. Pal was Union Home Minister of State for Finance and former judge of Honorable High Court at Calcutta. He was distinguished jurist, a leading lawyer, an eminent educationist, and a full and effective parliamentarian. Dr. Pal also held the rarest of rare distinction of being part of all the three organs of state, that is judiciary and the legislature, and that too at the highest possible level, and executive. Dr. Pal has been a brilliant scholar throughout his academic life. He had obtained first class in economics in MA examination of Calcutta University and stood first amongst all the regular candidates. He also stood first in first class category of all the law examination held in the University of Calcutta
and had created a record by obtaining the Best Law Student Medal, that is Kedarnath Banerjee Gold Medal, for 3 terms. He was also the only student in the year 1953 who had obtained a degree of Master of Law from Calcutta University and acquired a unique distinction in the history of Calcutta University by obtaining the degree of Doctor of Literature, that is DLit, in the political economy. His doctoral dissertation were examined by the highly appreciated and eminent scholars of international repute, both from the UK and the USA. Dr. Pal had also served as a professor in the post of graduate Department of Commerce, University of Calcutta and University College of Law. Sir, I would like to briefly mention the various achievements of and accomplishment in the public life for the perusal of all the listeners. Dr. Pal had started practicing in Calcutta High Court in the year 1959. He was thereafter appointed as a justice of the Honorable Calcutta High Court in 1973, but he resigned after some time. He used to practice in the Honorable Supreme Court of India and various high courts of India. He was considered to be one of the finest senior advocate of India, especially in the field of taxation. Dr. Pal was the author of several books on law, including State Sovereignty at Crossroads, Sales Tax Laws, etc. He also authored several articles on legal and economic subjects, thereby contributing to the various important journals. His article, Aggression International Law, was highly appreciated by international jurists. He was a 3-time member of parliament in the Lok Sabha, for the first time in the 1989 and subsequently in the year 1991 and 1996. He was also chosen to be the Union Minister of State for Finance from 95 to 96. Dr. Pal also held various positions throughout his career, like President of the Income Tax Bar Association, Calcutta, V, that is 1975 to 1982, President of the Calcutta High Court Bar Association, 79 to 81, President of the West Bengal Lawyers Association, 80 to 82, Senior Vice President of the Asiatic Society, member of the West Bengal Bar Council, 1982, member of the Executive Committee of Indian Law Institute, West Bengal, and also member of the Council of the Asiatic Society from 1983 onward. Dr. Pal was well known for his charity work and was one of the founding members of the Cancer Foundation of India. Dr. Pal was also member of the Indian delegation to the UN General Assembly in October 1991 and also led the delegation on the Commonwealth Finance Ministers Conference in Jamaica in October 1995. Dr. Pal was also appointed as a member of the newly constituted Finance Sector Legislature Reforms Commission. Dr. Pal was also member of the Estimates Committee in 1991, member of the Consultative Committee of Ministry of Law and Justice, member of the Committee of the Government of Assurances, member of the Consultative Committee, Ministry of External Affairs, member of the Consultative Committee, Ministry of Finance, member of the Consultative Committee on Privileges in 91 to 93, a member of the Joint Parliamentary Committee on the Security Just Came, and member of the Constitution 73rd Amendment Bill, member of the 10th Finance Commission in 1992, and chairman of the Standing Committee in the Finance in 93 to 96. We can imagine this person standing in this state, in education, in courts, in legislature, and all around. Can we ever think of a personality being so great to have been recognized throughout the country and even in the world for his achievements in his lifespan? So therefore, he was a true legend in his lifetime. His passing away is a big loss to us, and we can only say, if we follow the path
shown by him, we will be greatly benefited. I pay my condolences to his family and pray God that he rest in peace in his heavenly abode. With these words, I hand the mic back to the secretary, Mr. Manoj Kataluka. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you for sharing your feelings and as well as reading his biodata. The man's greatness can be gauged from his biodata, and we were truly privileged and proud to have him as a member. Now, as a principal, as our president is following, I will request our past president, Shri S.M. Surana ji, to please say a few words. Sir, if you could please unmute yourself, Mr. Surana. I can hear you now. Yes. Friends, we are here today in this virtual meeting to pay our respectful homage to the departed soul of veteran Dr. Devi Prasad Pal. When we take his name, we feel proud that such a man of high qualities in all fields was our president and guide. He always was instrumental in keeping the highest professional ethics and kept the head of the institution highest. He was so helping hand for the members of the bar that he entertained them first in the chamber. Much has been said by the earlier speaker about his professional and life career. All I can say is that his mastery on the subject was acclaimed by the entire judiciary in the country. His interpretation of law was unparalleled. His contribution to the subject will never be forgotten. A man comes on the earth at the desire of the Almighty, so also lives at the desire of the Almighty. But his goodness and deeds will be remembered for long. Dr. Pal is a name which will be remembered so long the Income Tax Act and Income Tax Law will be levied in the country. At this juncture, I wish his soul to rest in peace. Thank you. Thank you, Surana sir. Do we have Kochar sir here, senior member SL Kochar sir? Not yet, Manoj. Okay, then I will request our president. I will go back to the president and request him to please say a few words. ডক্টর দেবী প্রসাদ পাল আমাদের লাইব্রেরি ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। একটা বিশাল বটবৃক্ষের মতো তিনি তার শাখা প্রশাখা চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন, যে ছত্রছায়ায় আমরা ইনকাম ট্যাক্স বারের মেম্বাররা প্রত্যেকেই ওখানে আশ্রিত। ডক্টর পাল সম্বন্ধে আমাদের পূর্বোক্ত বক্তা তুলসিয়ান, মিস্টার তুলসিয়ান এবং সোনাদা দুজনেই বলেছেন তাদের একাডেমিক কেরিয়ার, সুতরাং তার পাণ্ডিত্য নিয়ে, তার আলাদা ধরনের কার্যকারিতা নিয়ে নতুন করে কিছু বলবার কিছু নেই। আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি যে আজকে দেবীদার এই স্মৃতিচারণায় কিছু কথা বলার সুযোগ পেয়ে। গত 10 বছর ধরে উনি অসুস্থ ছিলেন। প্রথম দিকে এক আধবার আমি হিমাদ্রির সাথে গিয়েছি, পিয়ারলেস হসপিটালে, কি একবার দুবার ওনার বাড়িতেও গিয়েছি, কিন্তু পরবর্তীকালে হিমাদ্রির সাথে ওনাদের পরিবারের প্রত্যেকের যোগাযোগ একদম এই গত 10 বছরে অক্ষুণ্ণ ছিল।
এবং পরবর্তীকালে হিমাদ্রির কাছ থেকেই সমস্ত খবরাখবর পেতাম। সেটা ওইখান থেকেই যা খবরাখবর পেতাম সেটাই সমস্ত কিছু জানতাম। ডক্টর পাল এমনই একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন যার বিভিন্ন দিক, তা ইংরাজি সাহিত্য, সংস্কৃত, বাংলা সাহিত্য, প্রত্যেক কটা সাহিত্যের পরে প্রত্যেক কটা সাবজেক্টের পরে তার অসামান্য দক্ষতা ছিল। যখন আমরা লাইব্রেরিতে এসেছি, ডক্টর পাল যখন তার বক্তব্য রেখেছেন কোনো সেমিনারে অথবা আমাদের লাইব্রেরির কোনো অনুষ্ঠানে, তখন অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতাম এবং শুনতাম কি অসাধারণ পাণ্ডিত্য। একটু দুলে দুলে বক্তব্য রাখতেন চোখটা বুঝে, সেই নাভির থেকে মনে হতো যেন কতগুলো অর্নামেন্টাল ইংলিশ বেরিয়ে আসছে। কখনো কখনো কিছু সংস্কৃতর শ্লোকের উল্লেখ, কখনো রবীন্দ্রনাথ। তা সব দিক থেকে তখন চিন্তা করতাম যে এই ধরনের একজন সরস্বতীর বরপুত্র তিনি আমাদের ভেতর আছেন, তার সান্নিধ্য আমরা কিছু পাচ্ছি, এটাই আমাদের কাছে বিরাট সৌভাগ্য। এই গত রবিবার আমি বাজুরিয়া সাহেবের সাথে কথা বলছিলাম ওনার ব্যাপারে। তো বাজুরিয়া সাহেব অনেকক্ষণ ধরেই কথা বললেন। কথা বলতে বলতে হঠাৎ উনি আমাকে বললেন যে ডক্টর পাল এখানে, আর ওখানে পালকিওয়ালা ছিলেন। তা কথাটা পালকিওয়ালার নাম শুনে হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল আমাদের আর একজন পাস্ট প্রেসিডেন্ট, তিনি স্বর্গলোকে গেছেন, SL ব্যানার্জি, আমরা গুপিদা বলে ডাকতাম। গুপিদার কাছ থেকে একটা ছোট্ট ঘটনা শুনেছিলাম যে গুপিদা একটা সময় একটা ওপিনিয়ন নেওয়ার জন্য পালকিওয়ালার কাছে গিয়েছিলেন। পালকিওয়ালা যাওয়া মাত্রই পালকিওয়ালা গুপিদাকে প্রশ্ন করেছিলেন, হ্যাভ ইউ গট দ্য রিটেন ওপিনিয়ন ফ্রম ডক্টর পাল? তো গুপিদা বলেছিলেন হ্যাঁ। বলো নো নিড ফর দ্য ফার্দার ওপিনিয়ন। তো এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই সবাই ডক্টর পালকে দেখতেন। আমরা স্মৃতিচারণা করতে এসেছি, ছোট ছোট ঘটনার উল্লেখ করব। এখানে অনেকেই আছেন অপেক্ষা করে, ওনার বিভিন্ন ছোট ছোট ঘটনার কথা নিশ্চয়ই উল্লেখ করবেন। আমি আর দু একটা কথা মাত্র বলেই আমার বক্তব্য শেষ করব, কারণ ওনার বিভিন্ন দিক দেখেছি। আমাদের আগে বেশিরভাগ পার্টি ক্যালকাটা ক্লাবে হতো। পার্টি আরম্ভ হওয়া মাত্রই সাময়িক আলাপচারিতার পরে ডক্টর পাল জিজ্ঞেস করতেন, হোয়ার ইজ মাই জুনিয়র ব্রাদার্স বলে আমাদের নিয়ে একটা কোণে গিয়ে উনি বসতেন এবং ওনার সমস্ত ধরনের কার্যকারিতা, সমস্ত ধরনের অভিজ্ঞতা উনি আমাদের সাথে শেয়ার করতেন। কোনো সময় মনে হয়নি যে ওই রকম একটা ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ভদ্রলোকের সামনে বসে যে জড়তা অথবা কথা বলতে না পারার অরাষ্ট্রতা, সেসব কোনো সময় আমাদের কিন্তু মনে হয়নি। আমরা স্বাভাবিকভাবেই ওনার সাথে কথাবার্তা বলেছি। আর একটা ছোট্ট ঘটনা বলি। বেঙ্গল ক্লাবে পার্টি চলছে, পার্টি হবে, ডক্টর পাল আসবেন। আমাদের মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি অশোক গাঙ্গুলি তখন ওনার বাড়িতে ছিলেন, যখন দুপুরবেলায় ওনার সাথে কথাবার্তা চলছে। তা উনি অশোক গাঙ্গুলিকে নিয়ে পার্টিতে এসছিলেন। স্বাভাবিক কারণেই অন্যান্য অতিথি যারা ছিলেন আমাদের ট্রাইব্যুনালের, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি আসছেন, একটু অস্বস্তি বোধ তো হয়। আমরাও একটু চিন্তার ভেতর ছিলাম যে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিকে নিয়ে আসছেন উনি। কিন্তু দেবীদার দক্ষতা এতটাই আর ব্যক্তিত্ব এতটাই যে উনি খুব অল্প সময়ের ভেতর পরিবেশটাকে নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসতে পারতেন। স্বাভাবিক প্রাথমিক আলাপচারিতার পরেই উনি ওনার উদাত্ত কণ্ঠে সেই দেবতার গ্রাস রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তি শুরু করলেন। নিমেষেই পরিবেশটা একেবারে হালকা হয়ে গেল। সবাই আমরা একে অপরের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়িয়ে অথবা বসে পড়লাম। আর কি প্রতিভা, কি স্মৃতিশক্তি, অত বড় কবিতা উনি এক বাক্যে, উনি একসাথে উনি বলে গেলেন। তো এই হচ্ছে ডক্টর পাল। তা ওনার যে শাখা পোশাখা উনি আজকে চারিদিকে ছড়িয়ে গেছেন,
তার থেকে যে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে সেই আলো বিচ্ছুরণ আমরা নিশ্চয়ই অনুভব করব। আমরা কোনোদিনই ভুলব না ডক্টর পালের মতো একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। দেবীদা আমাদের ছিলেন অহংকার, আমাদের গৌরব, আমাদের অলংকার। তা দেবীদাকে আমরা লাইব্রেরি থেকে যতদিন আমরা আছি দেবীদাকে নিশ্চয়ই স্মরণ করব। দেবীদা যেখানেই থাকুন, দেবীদার আত্মার শান্তি কামনা করি। ওনার পরিবারবর্গকে জানাই ঈশ্বর যেন ওনাদের শক্তি দেন এই ভীষণ শক্তিকে দূরে সরে রাখার জন্য। ধন্যবাদ। Thank you, Makanda. The more we hear about the great person, the more we appreciate him and the greatness of him. Now I will move on to our Vice President, Shri P.K. Kundu, to please say something. Mr. Kundu, you need to unmute. Is it audible? Yes, sir. Hello? Yes. Hello, audible? Yes, you're audible. Yes. Thank you very much for allowing me to say something about Dr. Pal. What should I say? I can't understand. Because I'm a very small fry in front of a great wall that like Dr. Pal. I must say he was a big icon, no doubt, in the field of taxation. When I came in practice, he was in middle sky in his domain. I feel very much proud as a member of Income Tax Bar Association, where Dr. Pal was president for consecutively 7 years, since 1976 to 1982. He was bedridden since long, I think more or less 10 years indeed, our street. And at last, heavenly abode. Devida is no more. No doubt it is an irreparable loss. I pay my heartfelt homage to the lotus-like foot and departed soul of Dr. Pal. I pray to Lord Ramakrishna, may he rest in peace. Thank you, Kunduga. I will request now our another Vice President, D.N. Mondalda, to please say a few words. Mr. Mondal, you need to unmute. Yes, I'm audible. I'm audible. Yes. Yes, you're audible. Regarding Please go Dr. ahead. Paul, former presidents and president have given much identification and various topics, various events, various sites regarding Dr. Devi Prasad Pal. Regarding Dr. Devi Prasad Pal, I want to say something. He was born in 1927. He was one of the member of the Cancer Society of India. Dr. Devi Prasad Pal was the member of State Finance at the regime of P.B. Narasimha Rao, when Dr. Manmohan Singh was the Finance Minister. He was practicing in Supreme Court, High Courts and Income Tax Tribunal. এবার ডক্টর দেবী প্রসাদ পাল আমাদের ইনকাম ট্যাক্স বার লেভিতে প্রায় আসতেন, যে কোনো অকেশনে ওনাকে ইনভাইট করলে উনি অবশ্যই আসতেন। আমার খুবই মনে আছে, আমরা দুবার করে ওনার ওখানে গিয়েছিলাম। আমার যদি ভুল না হয়, উনি হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন নাম্বার 2-তে বসতেন। সেখানে আমরা আইটি বারের কয়জন মিলে ওনাকে ইনভাইট করতে গিয়েছিলাম। সেখানে শ্রদ্ধা আহমেদ আলীও ছিলেন। দেবীদা আমাদের বসালেন, চা খাওয়ালেন এবং খুব হাসি মুখে আমাদের আইটি বারে সেই অকেশনে যার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন এবং উনি এসেছিলেন। তারপরে ডক্টর দেবী প্রসাদ পাল আসতেন, তখন সেই আমলে বড় বড় সিনিয়ররা একসঙ্গে ছিলেন, যেরকম সুধীর ব্যানার্জি, মেঘনাথ ব্যানার্জি, মানস ব্যানার্জি, সিআর ব্যানার্জি। They are called the Banerjee brothers of Income Tax Bar Association, or SP Chaudhary, Grish Singh, ডক্টর ডিপি রায়, এরকম সিনিয়ররা ছিল এই সময়টার আইটি বার আর আজকের আইটি বার। There is a heaven and hell difference.
we have seen such members, some senior members of high category. ডক্টর দেবীপালকে আমরা দেবিদা বলে ডাকতাম, এবং ওনাকে অনেক জায়গাতে ক্যালকাটা ক্লাবে যেটা এসেছিলেন। তা উনি 1995-এ আমাদের পার্ক হোটেলে সেমিনার হয়েছিল, সেমিনারে উনি এসেছিলেন, অনেকক্ষণই ছিলেন, বিশেষ বক্তৃতা উনি দিয়েছিলেন। ওনার পাণ্ডিত্য যে কোনো বিষয়ের উপরে, কি আইন, কি সংস্কৃত, কি বাংলা সাহিত্য, কবিতা, যেটা মাখন হালদার বললেন, এবং আমাদের তুলসেনজি, সোনালিজিও সম্বন্ধে অনেক কিছু বললেন, সবই খুব আদর্শনীয়। তারপরে একবার ডক্টর গিরিশ সিং এর বাড়িতে ওনার 50 ইয়ার্স ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি হয়েছিল, সেই সময় আমরা নিমন্ত্রিত ছিলাম, গিয়েছিলাম। তখন আমি সুজিত রায় ছিলাম, এম কে কর্মকার ছবিটি ছিল, তা আমাদের সঙ্গে উনি একসঙ্গে ডাইনিং ডিনার করেছিলেন। তারপরে আসার হলে ইনি ডক্টর দেবী প্রসাদ পাল 1995-এ উনি তো সেমিনারে আসলেন। তারপরে যাই হোক, তারপর থেকে আমাদের সঙ্গে বহুদিন অসুস্থ হয়ে গেলেন উনি প্র্যাকটিস করার পরে। তারপরে তিনি বাড়িতে লাস্ট 10 ইয়ার্স অসুস্থই ছিলেন, তখন হিমাদ্রি এগুলো যাতায়াত করতেন এবং তার কাছে আমরা সমস্ত খবরাখবর পেতাম। এবং we are really very unhappy that such a legend person has passed away, leaving us behind. So my heartfelt condolences to him, and it will be difficult to back in this vacuum. Very difficult to fill this vacuum. সবাইকে ধন্যবাদ, নমস্কার। Thank you, Mandalda. I will request our immediate past Vice President, Shri Anup Kumar Ghosh, to please say a few words. You need to unmute, Mr. Ghosh. আমার সামান্য কিছু বলার আছে, যা বলার এনারাই কভার করে দিয়েছেন। আমরা তো যে যাই বলি না কেন, আমাদের মতো এই স্ট্যান্ডার্ডের লয়াররা তার সম্বন্ধে খুব বেশি কিছু জানি না, সত্যি কথা যারা বললাম আমরা। কেন আমরা সাধারণত আমরা দেখতাম, আমরা ট্যাক্স প্র্যাকটিসটাই মেইনলি করি, এবং সেটাতে আমরা ওই অ্যাপিল, সিআইটি 264 এই ট্রাইব্যুনালও আমাদের খুবই কম হয় প্রত্যেকের ক্ষেত্রে, বেশিরভাগ। তা মোটামুটি আমাদের শ্রদ্ধেয় তুলসিয়ানজি, ইমিডিয়েট পাস্ট প্রেসিডেন্ট, এবং পাস্ট প্রেসিডেন্ট শ্রদ্ধেয় সুরানাজি যা বললেন, তারা অনেক বেশি জানেন, অনেক বেশি কাছের মানুষ, এবং অনেক বেশি পাওয়ারফুল লয়ার, যারা ওনার কাছাকাছি যেতে পারেন এবং ওনার থেকে সময় অসময় সব সময় পরামর্শ নিতে পারেন। তো যাই হোক, তবুও বেশি কিছু আমার বলার নেই, সবটাই কভার করে দিয়েছেন ওনারা, ইভেন মাখন হালদারও, আর ডিয়ার মন্ডলও অনেকটা বলেছেন। তো যাই হোক, দেবীদার সঙ্গে মানে প্রফেশনালি যে সেইরকম একটা সম্পর্ক আমার তা ছিল না, যদিও অনেক পার্টিতে বা বারের সেমিনারে, বার অ্যাসোসিয়েশনে আমরা প্রায় 40 বছরের উপর মেম্বার অ্যাডভোকেটশিপ করছি। দেবীদার সঙ্গে একটা কি আমার কতগুলো ছিল যে প্রত্যেক বছরই, যেটা এখন অনেকের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে, অনেকেই তাই করছেন, আমি টেলিফোনে প্রতিটি বিজয়া, দীপাবলি, দোল উৎসব, যে কোনো অনুষ্ঠানে, পয়লা বৈশাখ, প্রত্যেক সিনিয়র, প্রত্যেক জুনিয়র, প্রত্যেক মেম্বারদের আমি এবার তার ফ্যামিলিকেও ফোন করতাম এবং কথাবার্তা বলতাম। দেবীদাকে যতবার করতাম, মানে 3-4টে অকেশনে বছরে, উনি প্রত্যেকবারই খুব স্নেহের সুরে বলতেন, অনুপ তোমার তো একটা পাওনা, আমি একটা কবিতা শোনাবো তোমায়। উনি কিন্তু প্রত্যেকবারই আমাকে একটা কবিতা শোনাতেন, যে কোনো লেখকের, রবীন্দ্রনাথ, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের উপরে ওনার একটা ফ্যাসিনেশন ছিল। মানে যেমন দোলের সময়, অর্থাৎ বসন্ত উৎসবের সময়, উনি সে যে কিভাবে কবিতাটা বলতেন, প্রায় 30 লাইন 40 লাইন চোখ বুঝে, তখন তো ফোনে দেখতে পেতাম না, কিন্তু ফোনে শুনতে পেতাম, উনি এক নাগাড়ে বলছেন, এটা বুঝতে পারতাম যে উনি চোখ বুঝে বসে রয়েছেন একবারে, অসাধারণ। তবে উনি যখন 10-11 বছর বোধহয়, প্রায় হিমাদ্রি তো আরো ভালো বলতে পারবে, হিমাদ্রি শেষে লাস্ট 14-15 বছর অনেক বেশি, হিমাদ্রি এই ব্যাপারে অনেক বেশি এগিয়ে বর্তমানে। তো যাই হোক, পিয়ারলেসে ভর্তি হওয়ার পর প্রথমবার অমর সেন ওনার জুনিয়র ছিলেন, প্রায় 29 বছরের জুনিয়র ছিল, আমাদের বাড়ির মেম্বার, হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করে। অমর সেনের সঙ্গে আমি 2বার পিয়ারলেসে গিয়েছিলাম।
আর হিমাদ্রির সঙ্গে একবার গিয়েছিলাম, তখন যতদূর মনে পড়ছে সুরানাজি বোধহয় ছিলেন একবার। আর তুলসিয়ানজির সঙ্গে তো গিয়েছিলাম আমি, উনি দারুণ ভাবে একসঙ্গে আমাদের বাড়ির তরফ থেকে, আমি সেই সময় ভাইস প্রেসিডেন্ট গিয়েছিলাম। হ্যাঁ, এবং যতদূর মনে পড়ছে যদি খুব ভুল না হয় তপন চক্রবর্তীর সঙ্গে বোধহয় একবার আমি গিয়েছিলাম। আরো কয়েকজন ছিলেন, তার মধ্যে হিমাদ্রি তো ছিলই। হিমাদ্রি তো ছিলই। তো যাই হোক, এটা খুবই দুঃখজনক ব্যাপার, এবং দুঃখজনক ব্যাপার বললে হবে না, আমরা যে জিনিস হারালাম আর কোনোদিন এই জিনিস পাবো না। তুলসিয়ানজি কিন্তু একটা মেসেজে ওনার যেমন খুব খারাপ অবস্থা দিন 8-10 আগে উনি জানিয়েছিলেন যে এই এই লিজেন্ড, আরো হয়তো 2-1 লিজেন্ড হয়তো আসতে পারে, আসবেন, দেখবো কিনা জানি না, কিন্তু ডক্টর দেবী পাল আনপ্যারা, এর তুলনাহীন, এর মানে বক্তব্য রাখা বাচনভঙ্গি, ভাষা শৈলীটা অসাধারণ। উনি সেমিনারে দাঁড়িয়ে, আমার খেয়াল আছে লাস্ট সেমিনারটা 11 বছর আগে যেখানে আমাদের হয়েছিল, খুব সম্ভবত তাজ বেঙ্গলে, হ্যাঁ, উনি যখন ঢুকছে বলে আমায় কি যেন বলতে হবে, বলে যে আপনার এই টপিক, বলে আচ্ছা ঠিক আছে, মানে উনি ভুলেই গেছিলেন, মানে ওনারা নেই। কিন্তু তারপরে বসলেন গিয়ে চেয়ারে, তারপরে যখন ওনার টার্ম হলো উনি বলতে আরম্ভ করলেন, চোখ বুঝে এক্সটেম্পো স্পিচ প্রায় 1.5-2 ঘন্টা, এই জিনিস আমি দেখিনি। আমার মনে হয় আমাদের 95% 98% লয়ার আমরা তো দেখিনি কোনোদিন কোথাও কাউ। যাই হোক, আমি বেশি কিছু বলছি না। অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার, একের পর এক মানুষগুলোকে আমরা হারিয়ে ফেলছি। এভাবে যে কতদিন চলবে তাও আমি বুঝতে পারছি না। যদিও ডক্টর পাল, ওই যেটা মাখন বললেন, আমাদের প্রেসিডেন্ট বর্তমান ডক্টর দেবী প্রসাদ পাল, আমরা দেবীদায় বলতাম, ওনার যে শ্বশুর মশাই ডক্টর রাধা বিনোদ পাল জাস্টিস, উনি, ওর শ্বশুর বাড়ি হচ্ছে আমার পাড়াতে, পুরনো পাড়ায় বেলেঘাটা, আমার বাড়ির খুব কাছে, 7টা বাড়ির পরেই ওনার বাড়ি ছিল। তা আমি দেবীদাকে ওখানে 2বার দেখেছিলাম গাড়ি থেকে নেমে। সেটা সুজিত আজকে চলে গেছে, সুজিতও জানতো, সুজিত আর আমার বাড়ির মাঝখানটায় ওনার বাড়ি। হ্যাঁ, বিশাল বাড়ি ছিল, প্যালেস, একদম রাজপ্রাসাদের মতো বাড়ি ছিল। কেজি ঘোষ সরণি এখন রাস্তাটির নাম হয়েছে, আগে ছিল তালপুকুর রোড। তো যাই হোক, ওখানে 2বার দেবীদাকে আমি দেখেছিলাম। ডক্টর রাধা বিনোদ পাল, যিনি দেবীদাকে ছোট থেকে মানুষ করে আজকে এই জায়গায় পৌঁছে দিয়েছিলেন। হ্যাঁ, যাই হোক, আর বিশেষ কিছু বলার নেই। তার পরিবারের যারা আছেন তাদেরকে আমি সমবেদনা জানাচ্ছি। আর একটা কথা সবাই তো জানেন, তবুও বলছি, ওনার যে ভাইজি মধুমিতা রায় যা করেছেন, একটা তুলনাহীন। এই ব্যাপারে হিমাদ্রি আরো বেশি ভালো বলতে পারবে। এটা একদম আমাদের চোখে দেখা শোনা, মানে অসাধারণ, তুলনাহীন। এই 11-12 বছর ধরে ওনাকে যেভাবে আগলে রেখে যেভাবে করেছেন, এই তুলনাহীন। খুব কম মহিলা, উনি কিন্তু হাইলি কোয়ালিফাইড সায়েন্টিস্ট, এ গ্রেট সায়েন্টিস্ট। যাই হোক, হাজবেন্ডের মধ্যে যত শুনেছি তাই। তা আর বেশি কিছু বলার নেই। সমবেদনা জানাচ্ছি তার পরিবারের প্রতি এবং তাকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আর একটি কথা আমি বলে দিই, এখানে বলা উচিত, একটু জানিয়ে রাখি। গতকাল আমাদের একজন মোটামুটি ওয়ান অফ দি ইয়াংগেস্ট লয়ার চন্দন দত্ত গতকাল সকালবেলা উনিও কিন্তু গত হয়ে গেছে, আনটাইম ইম্যাচিওর এক্সপায়ারি, কি বলবো। যাই হোক, এরপরে তার এটা হবে, সেটা আমি জানিয়ে রাখলাম। আমি তাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করি। Thank you, Anupda. Now, before going to Himadrita, who was obviously having very close to the family, I would request the past vice president, who Shri Shumitra Chaudhary, who was also very close to Dr. Pal, to say a few words. Soumitra, you need to unmute. আমাকে কি শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, অডিবল। হ্যাঁ, ডক্টর পাল আমার বাবার সাথে খুব ভালো সম্পর্ক ছিল, খুব ভালো ক্লোজ বন্ধু ছিলেন, বহু বছরের, আজকের নয় 50 বছরের। সেই সূত্রে ডক্টর পালের বাড়িতে আমার ছোটবেলা থেকেই আনাগোনা ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে 1989 সালে যখন উনি প্রথম ইলেকশনে দাঁড়ান, তখন উনি এসে আমার মাকে বললেন, আমি তোমার ছেলেকে নিয়ে যাচ্ছি, 2 মাস পরে তুমি ছেলেকে পাবে। তো আমি 2 মাস ডক্টর পালের সাথে
সকাল 8টা থেকে রাত্রির 12টা, রাত্রি 2টো অব্দি ঘুরে বেড়াতাম ইলেকশনের কাজের জন্য। সেটা ওনার প্রথম ইলেকশন, আমি ইলেকশন এজেন্ট ছিলাম ওনার, এবং সে একটা বিশাল এক্সপিরিয়েন্স জীবনে। ওই করতে করতেই আমি ডক্টর পালের খুব কাছাকাছি আসতে আরম্ভ করলাম। তারপরে থার্ড ইয়ার থেকে 1992 সাল থেকে আমি ওনার চেম্বারে যাওয়া শুরু করলাম, বাবা পাঠালেন। এবং ডক্টর পালের কাছ থেকে যা আজকে আমি তৈরি হয়েছি, যা শিখেছি, ওই চেম্বার থেকেই শিখেছি ডক্টর পালের কাছ থেকে। উনি কোনোদিন, আমরা যদি হেড নোটস পড়ে, অমরদাও আছেন হয়তো এখানে, হেড নোটস পড়ে কোনো যদি জুনিয়র আইটিআর থেকে বলতেন, উনি যা রেগে যেতেন, যা গালাগালি করতেন তাকে, সে চিরজীবন মনে রাখবে যে হেড নোটস পড়ে কোনোদিন আইটিআর পড়া উচিত না বা কোনো রকম জার্নালস পড়া উচিত না। ওনার সাথে অনেক ঘুরেছি কেস বাবদ, সুপ্রিম কোর্ট থেকে ডিফারেন্ট হাইকোর্টস, ডিফারেন্ট ট্রাইব্যুনালস। ওনার যে গ্রাসপিং পাওয়ার ছিল সেটা খুব কম লয়ারের ছিল। ওনাকে সুপ্রিম কোর্টে যা রেসপেক্ট পেতে দেখেছি এবং দি সিনিয়র লয়ার্স, হয়তো এখানে আর কেউ দেখেছেন কিনা জানি না, আমি আর অব্রতসী ম্যাক্সিমাম ওনার সাথে একটা সময় বাইরে যেতাম, অমরদাও যেতেন, এটা বলতে পারবেন। আমার মনে আছে সুপ্রিম কোর্টে একটা করিডোরে আমরা একবার গেছি, কেস করতে যাব, ঢুকবো, তার আগে এই সিনিয়র নরিম্যান যিনি আজকে জাজ, তার বাবা হঠাৎ করিডোরে দাঁড়িয়ে গিয়ে, হাই ডক্স, হাউ আর ইউ। তো ওনার এইভাবে ওনার রেসপেক্ট ছিল। ওনার যে কলকাতা বারের লোকেরা বুঝতে পারবে না ওনার কি রেসপেক্ট ছিল সুপ্রিম কোর্টে এবং অন্য হাইকোর্টে, সারা হাইকোর্টে। উনি চেন্নাই হাইকোর্ট, আমি ওনার সাথে গেছি, ওনার সাথে আমি রাঁচি হাইকোর্ট, পাটনা হাইকোর্ট, উড়িষ্যা হাইকোর্ট, অনেক জায়গায় গেছি ওনার সাথে। ওনার কলকাতায় শুধু রেসপেক্ট ছিল না, হি ওয়াজ নট অনলি আ বেস্ট লয়ার অফ ট্যাক্সেশন ইন ক্যালকাটা, বাট উনি সারা ভারতবর্ষের মধ্যে ট্যাক্স লয়ারের মধ্যে প্রথম সারির 5 জনের মধ্যে উনি আসতেন, যা আর কোনোদিন বাংলার তো হবেই না এরকম লয়ার। এটাও লোকে জানেন না যে উনি শুধু ট্যাক্সেই এরকম মাস্টার ছিলেন না, উনি সার্ভিস ম্যাটারেও একটা মাস্টার লয়ার ছিলেন। উনি সার্ভিসের যে কত লয়ার, গরিবদের কত কোম্পানির এরা স্টাফেরা আসতো, উনি কেস করতেন, কত ইউনিয়নের হয়ে কেস করতেন, এটা সবার জানা নেই। ওনার সাথে আমার দীর্ঘ সম্পর্ক, 1988 সাল থেকে 2012 সালে উনি যখন অসুস্থ হলেন, তার আগে অবধি, আমার যেদিন অসুস্থ হয়েছেন তার 2 দিন আগেও আমি গেছিলাম, উনি দিল্লি যাওয়ার আগের 2 দিন আগে। ওনার সাথে বহু সম্পর্ক, বহু মামলা করেছি। আর ওনার মতন উনি হয়তো রাগ করতেন, কিন্তু পরবর্তীকালেই আবার ঠান্ডা হয়ে গিয়ে খোঁজ নিতেন। রাত্রিবেলা চেম্বার থেকে ফেরার সময় বলতেন, একটু বিস্কি খেয়ে যাও। আমি বলতাম, স্যার আপনি আমার বাবার বয়সী, আপনার সাথে, বলে না না ওকালতি হবে না, এসব না খেলে টেলে হবে না। উনি এরকমই একটা মানুষ ছিলেন। উনি বাইরে গেলে সকালবেলা ব্রেকফাস্ট খেয়েছি কিনা সব জুনিয়রদের এইসব খবর নিতেন নিজে, এবং অতীব মানে, আর ওনার তো পাণ্ডিত্য আমাদের বলার মতন, আমরা কিছু বলতে পারি না তার উপরে, আমাদের বলাটা খুব হবে। তবে যা আজকে শিখেছি, যা আজকে করছি, সেটা এই গুরুরই দান। এইটুকুন বলেই, মিতাদি আছেন, মিতাদিও আমার দিদির মতনই হন। ওনাকেও ছোটবেলা থেকেই দেখেছি, ওনাদের পুরো পরিবারকে দেখেছি। একটা কলকাতার শুধু ইনকাম ট্যাক্স বারের নয়, কলকাতার লয়ার ফ্রেটার্নিটির একটা বিরাট লস, এরকম একটা লয়ার চলে যাওয়া। শতকে একবারই এরকম লয়ারের জন্ম হয়, এরকম লয়ার বারবার ফিরে আসে না। আমি মিতাদির ফ্যামিলিকে আমার তরফ থেকে সমবেদনা জানাচ্ছি। আমার সাথে আগেও কথা হয়েছে। ভালো থাকবেন সবাই এই সময়। কালকে আবার শুনলাম, অনুপদা বললেন, আমিও দেখেছি হোয়াটসঅ্যাপে, চন্দন দত্ত বলে একজন জুনিয়র লয়ার মারা গেছে। খুবই খারাপ সময় চলছে, এক পর এক একজন রোজই কিছু না কিছু খারাপ খবরই আসে, কোনো ভালো খবর আসে না এখন। এটা আর কতদিন চলবে এই মহামারী আমরা জানি না, 1 বছরের ওপর হয়ে গেল। এখন এটা আমাদের পেশেন্সের ওপরে এবং মানসিক ইয়ের ওপরে খুব চাপ পড়ছে সবারই। আশা করি সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, নিজেকে ভালো রাখার চেষ্টা করবেন। আর কোভিড হলেও ভয় পাবেন না, এটা একটা সাময়িক লড়াই, মনের জোরটা খুব দরকার সব থেকে বেশি। আর প্রথম থেকেই কেয়ারফুল হবেন, যদি একটু জ্বর জারি কিছু হয় এখন সঙ্গে সঙ্গে কনসাল্ট ইউর ডক্টর অ্যান্ড ডোন্ট নেগলেক্ট। ভাববেন না যে এটা একটা সামান্য জ্বর বা সামান্য কিছু, because I have also gone through this in the last 20 days. Though my reports have come negative, but I have always been very careful for this last 20-25 days. I have not gone out of my home. Thank you everybody.
Thank you, Sumitro. I will request our past secretary, Shri Himadri Mukhopadhyay, to please say a few words. শোনা যাচ্ছে? Yes, you're audible. প্রথম যখন 1993 তে ইনকাম ট্যাক্স বারের মেম্বার হলাম, তখন যেসব লেজেন্ডদের নাম শুনেছিলাম তার মধ্যে একজন হচ্ছেন ডক্টর দেবীপ্রসাদ পাল। প্রথম দেখলাম ওনাকে আমাদের বাজেট সেশনে। একজন ভদ্রলোক এলেন হাইকোর্ট করে, তারপর একজনকে বোধহয় সে সময় কেউ বক্তৃতা রাখছিলেন, তারপর দেবিতা বলতে শুরু করলেন। ওই প্রথম আলাপ এবং প্রথম দেখা, তারপরই একটা বিস্ময় যে মানুষ এত ভালোভাবে বক্তৃতা কি করে দেয়। তারপর তো প্রচুর অকেশন হয়েছে, দেবিদার সঙ্গে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেখা হয়েছে। আর যেটা মাখনদা বলছিলেন, সবসময় উনি সিনিয়রদের সঙ্গে কথা বলার পরই আমাদের কাছে চলে আসতেন, বলে আমার জুনিয়র ব্রাদাররা কোথায়। আমাদের সঙ্গে বসতেন, কথা বলতেন, আমাদেরকে সাহস দিতেন, কিভাবে প্র্যাকটিস করা উচিত শেখাতেন। শিখতে তো পারিনি, উনি যে শিক্ষা দিতে চেয়েছেন আমরা কিচ্ছু তৈরি হতে পারিনি। অনেক বড় মাপের মানুষ ছিলেন এবং ওনার যে জ্ঞান, সেটা ওই একটা বক্তৃতার মাধ্যমে বোঝা যেত যে ওনার পাণ্ডিত্যটা কোন পর্যায়ে। আমরা তো দেখেছি যে আমাদের কোন অনুষ্ঠানে হাইকোর্ট জাজেরা এসছেন, সুপ্রিম কোর্ট জাজেরা এসছেন, তারা এসে বলছেন স্যার স্যার, তখন দেবদা বলছেন যে আরে তুমি এখন হাইকোর্ট জাজ, তুমি তোমাকে ডাকছে, তুমি স্টেজে ওঠো। বল না স্যার আপনি আগে উঠুন। তারা হয়তো এখন অনেকে সুপ্রিম কোর্টের জাজ, আমি জানি, তারা হয়তো তখন জাস্ট ক্যালকাটা হাইকোর্টের জাজ হয়েছেন, তারা এখন সুপ্রিম কোর্টের জাজ। এই হচ্ছে দেবিদার মানে স্ট্যাচার ছিল, এই তার পাণ্ডিত্য, এই তার সম্মান। আমার মনে আছে যে আমাদের একটা ওই মাখনদা যে পার্টির কথা বলেছিল, একটা পার্টিতে তখন ওই ট্রাইব্যুনালের রিক্রুটমেন্টে একজন সিনিয়র জাজ এসেছিলেন সুপ্রিম কোর্টে। উনি অ্যাকচুয়ালি কলকাতার খুব একটা কাউকে চিনতেন না। আমার মনে আছে তখন দেবিদা ঢুকলেন, উনি যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন এবং সারাক্ষণ বোধহয় 2-2.5 ঘন্টা পার্টি চললো, উনি ওই দেবিদার সঙ্গেই কথা বললেন, কারণ উনি তো কাউকে চেনেন না, কারণ দেবিদা ছাড়া সুপ্রিম কোর্টে তো প্র্যাকটিক্যালি কেউ যেত না। কাজে উনি ওই দেবিদার সঙ্গেই কথা বললেন, দেবিদার সঙ্গেই ডিনার করলেন। তখনই বুঝতে পারলাম যে আমাদের মানে কি বলবো, ভীষণ ভীষণ সৌভাগ্য যে দেবী পালের মতো একজন মানুষের সান্নিধ্যে আমরা আসতে পেরেছিলাম। অনেক ছোট ছোট ঘটনা মনে পড়ছে আমার, মনে পড়ছে গ্র্যান্ডে একটা সেমিনার হচ্ছে, জাস্টিস দীনেন মিত্র ছেলে রাহুল মিত্র স্পিকার, চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট। দেবিদা বলে যাচ্ছেন অনেকক্ষণ ধরে একই সেশনে। দেবিদা তো মানে এক্সটেম্পোর বললে মানে সেটা মানে অসাধারণ। তা আমি বোধহয় লাঞ্চের সময় রাহুলকে বললাম, রাহুল ডক্টর পাল বোধহয় তোমার একটু সময় বেশি নিয়ে দিলেন, যার জন্য তুমি একটু। বললাম দাদা আপনি কি বলছেন, ডক্টর পাল যখন বলবে তখনই আমরা স্টুডেন্ট, যখন বলবেন। বলে উনি বলছেন মানে আমরা স্টুডেন্ট সব সময়। এবং সত্যি দেবিদার কাছে মানে শুধু তো ল নয়, রবীন্দ্রনাথ, শেক্সপিয়ার কি নয়, মানে আমরা যা পেয়েছি দেবিদার কাছ থেকে, এ আমাদের সারা জীবন মনে থাকবে। আর শেষের কয়েকটা বছর উনি ভালো ছিলেন না, অসুস্থ ছিলেন, কিন্তু মেমারি মানুষের যে এত স্ট্রং থাকতে পারে। আমি যখনই গেছি, মিতাদি হয়তো বলেছেন হিমাদ্রি বাবু এসছে, হিমাদ্রি এসছিস বস, তারপরে দু একটা কথার পরই রবীন্দ্রনাথের কবিতা। মানে আমি দেখতাম যে মেমারি কিন্তু ওনার ফেল করেনি, মেমারি কিন্তু ওইখানেই ছিল। এবং মানে সত্যি আমি ভাগ্যবান যে ওনার পায়ের কাছে বসে অনেক দিন থাকতে পেরেছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ভাবে যে লাস্ট একটা বছর ওপর ওনার কাছে আর যেতে পারলাম না এই কোভিডের জন্য, দেবিদা চলে গেলেন। আমার প্রণাম রইল দেবিদার প্রতি, আর সমবেদনা রইল মিতাদি এবং তার পুরো ফ্যামিলির প্রতি। ধন্যবাদ। Thank you, Himadrida. We have truly lost a man of unparalleled greatness, and the bar would definitely feel his absence for many years to come. Now I would request our past secretary, Shri Chinmoy Datta, to please say a few words. Am I audible?
Yes, Am I audible? yes, you are audible. Thank you. এ তো যেন নক্ষত্র পতন from the galaxy of stars in this legal field. Dr. Pal, Dr. Devi Prasad Pal, আমরা তাকে হারিয়েছি। একটা বিরাট শূন্যস্থান তৈরি হলো, সেই শূন্যস্থান সেইভাবে পূরণ হবে কিনা জানি না। এটা আমাদের এন্টায়ার লিগ্যাল ফ্র্যাটার্নিটিতে একটা বিরাট লস। ওনার সম্পর্কে কিছু বলা আমার পক্ষে বলাটা ঠিক সাজে না। আমার পূর্ববর্তী বক্তারা সবাই বলেছেন ওনার পাণ্ডিত্য, ওনার ধারণা, ওনার অ্যাপ্লিকেশন অফ ল, এগুলো ওনার সামনে যারা থেকেছেন, ওনার সঙ্গে যারা কাজ করেছেন, তারাই বুঝতে পারবেন যে কত বড় মাপের উনি ছিলেন। আমার এই বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সেক্রেটারি হিসাবেও অনেক অনুষ্ঠানে ওনার সঙ্গে যোগ দিয়েছি, ওনার বক্তব্য বক্তৃতা শুনেছি। সেই বক্তৃতা অনেক কিছু মনে আসে। এখন মনে হয় লোকটা নেই, এই শূন্যস্থান কিভাবে পূরণ হবে। যাই হোক, মৃত্যুকে তো মানতেই হবে। তবে উনি বেশ কিছুদিন অসুস্থ ছিলেন, প্রায় বিগত 10 বছর ধরে উনি বিছানায় শয্যাশায়ী ছিলেন। ফলে ওনার যে ব্যবহারিক জীবন সেটা 10 বছর ধরে স্থগিতই ছিল, স্তীমিত হয়ে গেছিল। এই সূত্রে অনেক কথা মনে পড়ে। আমার একটা সৌভাগ্য যে কলকাতা হাইকোর্টে, ক্যালকাটা হাইকোর্টে ওনার সহকারী হিসাবে একটা কেসেতে আমি সুযোগ পাওয়ায় আমি নিজেকে ধন্য মনে করি। সেটা 1994-95 হবে। চিফ জাস্টিসের ঘরে ওনার সঙ্গে আমি একটা কেসে ছিলাম এবং সহায়তা করেছিলাম ওখানে। এছাড়া ওনার চেম্বারে আমার যাতায়াত ছিল কিছু কেসের সুবাদে। তো আজ স্যার নেই, গভীরভাবে দুঃখিত। আমি ওনার আত্মার চির শান্তি কামনা করি। ওনার পরিবারবর্গকে এই দুঃখের সময় সমবেদনা জানাই। নমস্কার, ধন্যবাদ। Thank you, Chinmoyda. I will request past Joint Secretary of the Income Tax Bar Association, Shri Anikesh Banerjee, to say a few words. Namaskar. President Income Tax Bar Association, Secretary Income Tax Bar Association এবং অন্যান্য যারা সদস্যবৃন্দ রয়েছেন। আইনস্টাইন বলেছিলেন যে বিজ্ঞান কতটা জানি তাতে উনি বলেছিলেন সমুদ্রের ধারে আমি 1 গণ্ডূষ জল পান করলাম। তো আমার ওনার পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে বলার মতো অধিকার হচ্ছে আমি সমুদ্র দেখিনি। আমি শুধু খুব গর্বিত, ভাগ্যবান, যখন হিমাদ্রিদা সেক্রেটারি ছিলেন তখন আমাদের ইনকাম ট্যাক্স বারের ওয়েবসাইটের উদ্বোধন হয়, ইনকাম ট্যাক্স বার অ্যাসোসিয়েশন কলকাতা, ক্যালকাটা .org। এবং আমি খুব ভাগ্যবান যে আমার মনে আছে রোটারি সদনে উনি ওই ওয়েবসাইটটা উদ্বোধন করেন। আমাকে বললেন যে আমি তো সবকিছু জানি না, কোন সুইচটা টিপতে হবে তুমি আমাকে হাতটা দিয়ে করে দাও। আমি ওনার হাতটা দিয়ে সুইচটা টিপে দিলাম এবং ওয়েবসাইটের উদ্বোধন। তো এটা আমার কাছে একটা বলা যেতে পারে ঈশ্বর দর্শন। আর ঈশ্বরকে ডেকে যদি সামনে ঈশ্বরকে স্পর্শ করা যায়, ঈশ্বর দর্শন হয়, তার থেকে বড় কিছু নয়। আর একটা অভিজ্ঞতা আমি বলবো, একবার আমি আসামে কেস করতে গেছিলাম, আমার বাবাও ছিলেন তখন সঙ্গে, একটা ম্যাটারে এগ্রিকালচারাল ইনকাম ট্যাক্সে আমি কেস করছি। তখন আমাদের বলছেন আপনাদের কলকাতায় থেকে এসছেন? আমরা হ্যাঁ। কমিশনার জিজ্ঞেস করছেন, আমরা হ্যাঁ। উনি অসমিয়া কিন্তু বাঙালি। আমায় বললেন জানেন না ওখানে ডক্টর দেবী পাল আছেন? আমরা হ্যাঁ হ্যাঁ, কেন জানবো না, খুব নাম করা উনি লয়ার। বলে জানেন উনি যখন আসামে হাইকোর্টের কেস করতে আসেন, আমাদের এই কর ভবন, মানে আসামের যে সেল ট্যাক্স অফিসটা তাকে কর ভবন বলে, গণেশগুড়িতে অফিসটা,
বলে এই অফিসটা প্রায় ছুটি হয়ে যায়, আমরা সবাই শুনতে যাই হাইকোর্টে। এবং ওরকম আমরা দেখিনি। এই কদিন আগে আইটিসির একটা উনি কেস করে গেলেন, আমাদের প্রায় করভবন খালি হয়ে যায়। যদি খবর পাওয়া যায় উনি এসছেন হিয়ারিং করতে, আমরা শিখতে যাই ওনার কাছে হাইকোর্টে, এবং প্রায় হাইকোর্টে ভিড় করে আমরা শিখি উনি কিভাবে বলেন। অদ্ভুত ঘটনা, খুব গর্ব লাগলো বাঙালি হিসেবে। এখন বিভিন্ন কাজের সুবাদে অন্যান্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় আমাদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। এর আগেও জাস্টিস ঈশ্বর যখন এসেছিলেন তখন বলেছিলেন ওনার সিনিয়রের সঙ্গে ওনার কিরকম সম্পর্ক। তো এটা আমি অদ্ভুত একটা জিনিস জীবনে দেখেছিলাম, প্রথম জীবনে আমি অবাক হয়ে যেতাম। 7 দিন আগে যাকে দেখলাম আইটিআইটিতে সাংঘাতিক ভাবে, তখন মিস্টার প্রমোদ কুমার বেঞ্চে ছিলেন, সাংঘাতিক ভাবে হিয়ারিং করছেন, সেই একটা লোক আবার ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যাক্সেশন ট্রাইব্যুনালে এসে ওই ফ্লোতে, আমি পেছনে বসে শুনছি, ওই একই ফ্লোতে আবার উনি সেল ট্যাক্সের হিয়ারিং করছেন। এটা কি করে সম্ভব? মানে আমি অবাক হয়ে যেতাম। মানে যে ফ্লোতে আইটিআইটি, সেই ফ্লোতে সেল ট্যাক্সে উনি কেস করে যাচ্ছেন। মানে আমি স্তম্ভিত, আমার কিছু বলার মতো ভাষা নেই। খুবই দুঃখের দিন, খুবই মানে একটা স্পর্শকাতর বিষয় আমাদের কাছে ডক্টর পালের চলে যাওয়া। ও আমাদের সৌমিত্র অনেক কাছ থেকে দেখেছেন, কয়েকদিন আমার সঙ্গে ওর এই নিয়ে কথাও হচ্ছিল। ওনার মৃত্যুর পরে ও নিজের বিভিন্ন স্মৃতি রোমন্থন করছিল, ওর জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ডক্টর পালের সঙ্গে। আমি তো মানে প্রতিদিন রাতেই শুনছিলাম আর আমি অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম। আমার মনে হয় সৌমিত্র আরো একটু বললে ভালো হতো, কারণ সৌমিত্রের কাছে অনেক স্মৃতি রয়েছে। সৌমিত্র সেই স্মৃতি, আসলে আমাদের কন্ডোলেন্স মিটিংটা তো একটা স্মৃতি রোমন্থন। আমাদের যা যা স্মৃতি আছে, যেমন হিমাদ্রিদার একটা প্রকাণ্ড স্মৃতি আছে ওনার সঙ্গে, প্রায় 10 বছর 12 বছরের। আর সবসময় আমি দেখেছি হিমাদ্রিদা ছুটে যেতেন, ডক্টর পাল যখন আসতেন দেবিদা ছুটে যেতেন। একটা যেন একটা ভেতরের যে আবেগ, সেই আবেগটা মানুষের ঠিক বোঝানো যাবে না, সেই আবেগটা এমনি আসে না, অনেক ভালোবাসা অনেক শ্রদ্ধা থেকে আমি দেখেছি আবেগ। তো সেই সব স্মৃতি শুনে আমি মানে অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম। তো আমি ওনার আত্মার চির শান্তি কামনা করি, আর সবচেয়ে বড় ওনার পরিবার বর্গকে আমার সমবেদনা জানাই, আত্মার শান্তি কামনা করি। ধন্যবাদ, নমস্কার। Thank you, Anikesh. I would request Sri Subhas Agarwal ji to please say a few words. It is it is painful that we have lost 3 stalwarts of the tax bar, namely Sri N.K. Poddar, Sri Ramesh Agarwal, and Dr. Pal in quick succession. Dr. Pal was a tall figure. His demise on 14th of this month will leave a vacuum in the profession. Though he was bedridden for quite some time, and we were missing him in the courts. He had a multifaceted persona. He was a designated senior advocate and practiced before Honorable Supreme Court of India and almost all the high courts of India. And as the predecessor speakers have said, he was also former Minister of State for Finance. He was former judge of Calcutta High Court, and he was also 3-time former member of Parliament in Lok Sabha. And last but not the least, he provided leadership, his able leadership to the bar for quite some time. And we have seen that despite his very busy schedule, he always attended the programs of the bar and the parties which we were holding at ITAT. But due to his sad demise, we have received a severe jolt, and his loss is irreparable to the profession. I pay my respectful homage. Om Shanti. Thank you, Subhaji. I would request our treasurer, Narendra Kedia ji, to please say a few words. শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? Yes, we can hear.
আমার প্রথমে তো আমি আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পিত করছি ডক্টর পাল মতন বিদ্বান পাণ্ডিত্য আর not only in income tax law or sales tax law, in every field of law he was a very tall figure. Regarding his interest in literature, যার আমার আগে পূর্ব বক্তা ছিলেন উনি আমার কোনো সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়নি ওনার লিটারেচারে যে এত পাণ্ডিত্য ছিল আর লিটারেচারের সম্বন্ধে অত জ্ঞান ছিল ওটা শোনার আমার কোনো সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়নি সেই জন্য আমি এটা ফিল করছি কি যদি আমি এই অপরচুনিটিটা পেতাম তাহলে আর নিজেকে আর সৌভাগ্যশালী মনে করতাম এনি হাউ কিন্তু আমার ওনার যে স্পিরিট ছিল কোর্টে ভিতরে যে ওনার স্পিরিট ছিল সেটা আমি মানে কোনো অ্যাডভোকেট কোনো ব্যারিস্টারে সেরকম স্পিরিট আমি দেখতে পারিনি আমার একটা খুব ছোট এক্সপিরিয়েন্স আছে সেটা আমি শেয়ার করতে চাইছি আমার ও মানে ট্রাইব্যুনালে মিত্তল সাহেবের বেঞ্চ ছিল তার নর্মালি যেটা হয় কি যার কেস আছে যার কেস লিস্টে প্রথমে আছে ও সামনে গিয়ে দাঁড়াবে আর যার এর পরে যেটা হবে সে ঠিক পিছনে থাকবে তো আমার একটা কেস ছিল তো আমি সামনে ছিলাম এই সঙ্গে সঙ্গে আমার পিছনে একজন নক করলেন দেখলাম ডক্টর পাল আমাকে কি স্যার বলুন না না শোনো আমার একটা হাইকোর্টে মামলা আছে দেরি হয়ে যাবে আমি কি এটা মানে মানে অ্যাড্রেস করতে পারি আমাকে স্যার ওয়েলকাম আমি আমার কিছু ব্যাপার নেই স্যার আপনি আসুন তো আমি সরে গেলাম ডক্টর পাল সামনে চলে এলেন তাহলে মিত্তল সাহেব ছিলেন আর বোধহয় মিস্টার বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তো উনি বন্দ্যোপাধ্যায় বলে ইয়েস ডক্টর পাল is it your case is next case no I have taken the permission of my learned friend so Mr. Saab jigyasa korlen have you any objection no I don't have any objection your honor let Dr. Devi Pal argue before this case তারপরে দেখলাম কি উনি কত নোবেল ছিলেন কত মানে মানে একটা জুনিয়র লয়ারকে উনি কিভাবে রেসপেক্ট দিতেন কিন্তু যেটা আমি বলতে চাইছি সেটা এটাই নেই এটা এর বাইরে যে ওনার স্পিরিট যে ছিল ওনার যে কৌশল ছিল মানে the advocacy is not only about knowing the law and the case law and how you plead your case before the court or before the tribunal it is not the only thing what I wanted to why I want to মানে emphasize তারপরে ডক্টর পাল আর্গুমেন্ট করতে আরম্ভ করলেন তো উনি একটা আইটিআর থেকে একটা জাজমেন্ট কোট করছেন মানে জাজমেন্ট পড়ছেন তাহলে মিত্তল সাহেব বলল কি no Dr. Pal you don't have to read all this you just cite the মানে to give the citation only don't have to read all the paragraph and all this তখন ডক্টর পাল একটু রেগে গেলেন আর উনি বইটা জোর করে আইটিআর যেটা ছিল জোর করে বন্ধ করে দিলেন ওকে if you don't allow me okay I am leaving okay if you don't allow me and leaving তারপরে কোর্টে ট্রাইব্যুনালে পুরো একদম সব স্পেল বাউন্ড হয়ে গেছে কেউ কিছু বলছে না সব এক মানে চোখে এক দেখছে কি ডক্টর পাল এরকম মানে রেসপন্স হয়ে গেছে আর সবাই মেম্বার দিকে তাকাচ্ছে কি মেম্বার মানে কি আপনি করছেন ডক্টর পালকে এভাবে বলছেন ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু রিড দি টেক্সট ইউ হ্যাভ টু গিভ অনলি সাইটেশন
তারপরে কি আছে মিত্তল সাহেব বুঝে গেল কি এটা মানে something wrong I did. Say okay Dr. Pal, you may continue, you please go and please continue your reading. তখন ডক্টর পাল ওটা আরম্ভ করলেন। তাহলে আধ ঘন্টার মধ্যে আমরা ছিলাম, আধ ঘন্টা 40 মিনিট মধ্যে ম্যাটারটা মানে হয়ে গেল, কনক্লুড হয়ে গেল। তারপরে আমি একটা ভাবতে আরম্ভ করলাম কি this is one of the big art of advocacy, how you impress the judge, and but that can be done by the person who is of that tall figure and having so much knowledge and having that much of his moral and other standard. আমার দু একবার আর মানে ওনার দরকার পড়েছে ওএনজিসি ম্যাটারে না ইন্ডিয়ান অয়েল ম্যাটারে, আমি কনফারেন্সের জন্য ওনার বাড়িতে গেছি। আচ্ছা, একটা জিনিস খুব মানে আমার পছন্দ হলো কি উনি কনফারেন্স করছেন, আমি বসে আছি, তাহলে মাঝখানে উনি বলছেন তুমি কি বলছো মিস্টার কেডিয়া, ইউ আর ইউ ফলোইং দিস, তাহলে আমার আশ্চর্য লাগলো কি আমি তো মানে আই এম নট এ পারসন হু from whom he will take his consent or my opinion is material or not. But he was very gentleman, very কি বলবো আমার কোনো শব্দ নেই, but I have very limited access during my life this knowing Dr. Paul, but আমি খুব পেন হয়েছি, খুব মানে আশা করছি ঈশ্বর ওনাকে নিজের চরণের মধ্যে স্থান দিয়েছেন আর উনি নিশ্চয়ই স্বর্গে আছেন। আমি প্রার্থনা করছি ওনার পরিবারে যে লোক আছে এই সংকটে, এই ট্র্যাজেডি সময়ে ওনাকে একটু সান্ত্বনা হবে, আর আমার প্রণাম ওনাকে জানাচ্ছি। ধন্যবাদ। Thank you, Kedia ji. As a junior lawyer, I was awed by his personality. He was a complete lawyer, and practicing in the tribunals, when he used to come, the courts used to be filled up to watch him argue the cases because he had such skills and knowledge which everyone wanted to obtain. Sorry. Before going to the associates and members, some few members are present here who had worked very closely with Dr. Pal. Before coming to them, I would request if anyone else is there who would like to say something. Yeah, Makhanda, can you please suggest someone if anyone else is there? Omar is there, Omar? No, I would come to their office. I would come to them before that. I was requesting if anyone else wants to speak. তা দেখো যদি কেউ বলতে চায় বলুক। Anyone is there? ND Shah is there. ND Shah should Mr. ND Shah, senior member, is there. Should I request him? সাহেব নেই, সেক্রেটারি সাহেব আমাদের জয়ন্তী প্রসাদ জি নেই? না না, আচ্ছা আচ্ছা। আর কেউ যদি বলতে চায় না ওখানে দেখো না, কেউ যদি is there anyone to say? I think Megha আছে, Megha? না, Mr. Jagmohan Thad is there, Mr. Jugraj Bhadani is there among senior members. ND Shah, please say a few words. I think he is unmuted. Mr. Shah is there. জগমোহন থাককে দাও। Mr. President, Mr. Secretary, we are thankful to you. I'm very thankful to you. I had an opportunity to meet him and assist 3-4 cases regarding the sales tax only. He represented 2 cases before the taxation tribunal. I had been to his place for several times on very critical matters, but all the matters we won. That is my good privilege
and the best privilege to me. তার এতই বড় মানুষ, এত বেশি সবাই জানেন ওনার সম্বন্ধে, আমার এর থেকে আর কিছু বলার নেই। শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া ছাড়া আর ওনার পরিবারকে আমার সমবেদনা জানা ছাড়া আর কিছু করার নেই। ধন্যবাদ, নমস্কার। Thank you. I would request Shri Jagmohan Tharji to please say a few words. I see Manoj, I see Anando is there. Yes, I'm coming to them. হ্যাঁ, আনন্দ আছে, আনন্দ সেন আছে, Ananda Sen is there. আনন্দ He is সেন আছে, unique. আনন্দকে বলো। After Jagmohan Thard, I'll go to Anando. Yes. Am I audible? Am I audible? Manoj, am I audible? Yes. Audible, Yes, you are audible. এখন আমার আগে অত লোক তার জন্য অত জিনিস বলে দিয়েছে, আমার আর কিছু বলার নেই। ওনার যা টাওয়ারিং পার্সোনালিটি, আমার ওনার সঙ্গে সবসময় সম্পর্ক আমার কাকা মিস্টার এমপি থার্ডের সঙ্গে ছিল, আর ওনার সম্বন্ধে যা শুনেছি আর বলার মতন আর কিছু নতুন নেই, যা ওনার কি পার্সোনালিটি, কি মানুষ ছিলেন, and what is the spirit and the way he always yield to do any case, always in a hurry and just like bullfight. He was a real fighter for every case. ওনার ওই জিলটা সবসময় ওনার দেখেছি, যা কিভাবে উনি সবসময় লেগে থাকতেন কোন কেসের জন্য। তো ওনার প্রফেশনালিজম যা ছিল, দ্যাট ওয়াজ আনপ্যারালাল। আর ওনার কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু শিখবার ছিল, আমরা কিছু হয়তো শিখেছি, কিন্তু অতটা আমার পার্সোনাল সম্পর্ক ছিল না, কিন্তু কাকার মুখ থেকে ওনার জন্য অনেক কিছু শুনতাম আমরা, বিকজ এট দ্যাট টাইম হি ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য লিডিং প্র্যাকটিশনার। আর বাকি সবাই কিছু বলেছে, ওনার শান্তির জন্য আমি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করি, পরিবারকে শক্তি দেব থাকুক। ধন্যবাদ। Thank you, Tharji. Now I would like to, I would go to Anando Sen, who had worked with him and was very closely associated with him. So I would request Anando Sen to say a few words. Ananda, you need to unmute. Thank you, Manoj. Can you hear me now? Yes, Hello? you're audible. Please go ahead. Yes. Yes, you're audible. First, You're audible. yes, first of all, I'm extremely grateful that you have given me this opportunity to say a few words on this occasion. I would firstly say that the learned president and other senior members of the bar have spoken very eloquently about him, and I do not have the temerity to comment on this personality with whom I had the rare privilege or opportunity to be in his chamber for a substantially long period of time. As a teacher and my guru, I have immense respect, and fortunately, I have also worked with other seniors and other colleagues of mine, but he strode like a tiger. Wherever he went, wherever he argued, he conquered. Defeat was very bitter for him, and that is why he used to take everybody in our chamber to task. That I would just give you some small my recollections. Whenever a particular matter was assigned to us, he said that if you have read this section once, for this particular case, you need to read it 1,000 times. Unless and read, there is no full stop. And I would only say another one of my few recollections. Viewers, Dr. Sir was arguing a matter before the Constitution Bench of the Supreme Court relating to Accounting Standard 22. And Chief Justice Kapadia, as his lordship then was, told the Attorney General that we are in August company, and it is a privilege to hear Dr. Pal when he's on his legs arguing a case before the court. These few words told by Justice Kapadia is enough to
in my opinion, and I do not need to say anything more. The king is gone. Long live the king. Thank you. Thank you, Anando. We have, I think, Amar Sen is there in Sri Amar Sen, who also worked with him. Yes, Amar Sen is there. Amar Sen is there. Along with Malay Dhar. Yeah. অমর আছে এখানে? হ্যাঁ, অমরদা and Malay Dhar both are contributed. হ্যাঁ, আছে। বলুন। হ্যাঁ, audible. শুনতে পাচ্ছি? আচ্ছা। হ্যাঁ, শুনতে পাওয়া যাচ্ছে অমরদা, বলুন। হ্যাঁ, বলুন। আচ্ছা, না স্যার সম্বন্ধে বলতে গেলে আমি যখন স্যার সম্বন্ধে আমার পূর্ববর্তী বক্তা স্যার সম্বন্ধে স্যার পণ্ডিত সম্বন্ধে অনেক কিছু বলে গেলেন। এর বিশেষ কিছু বলার নেই। আমি স্যারের সামনে কয়েকটা মুহূর্তের ঘটনাগুলো আমি স্যারের সামনে যে ঘটেছিল তাইগুলো আমি আপনাদের সবাইকার সাথে চেম্বারে আসি। প্রথমে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি কোন ইউনিভার্সিটি থেকে পাস করছো? আমি বর্ধমান ইউনিভার্সিটি। বলে তুমি যা কনস্টিটিউশন আমি বললাম আর্টিকেল 226। So how many days do you know? How will you তোমরা আচ্ছা তুমি এক কাজ তুমি প্রথম মাস চেম্বারে যখন এসেছো তুমি এক কাজ তুমি কনস্টিটিউশনাল বেঞ্চের জাজমেন্ট তখন কনস্টিটিউশনাল বেঞ্চের জাজমেন্ট কনস্টিটিউশন বেঞ্চের জাজমেন্ট ছিল আনন্দ বাড়তে বললো এই জাজমেন্টটা তুমি আমাকে তুমি বলো যে তুমি এই জাজমেন্ট সম্বন্ধে কি জানতে চাও। তুমি প্রথম জানতে চাইবে তুমি জাজমেন্ট পড়ো, জাজমেন্ট পড়ে দেখো। এরপরে স্যারের সাথে আমার স্যারের সাথে অনেক ঘটনা আছে, একটা ইতিহাস হয়ে যাবে। আমি মামলা করতে গেছি স্যারের সম্বন্ধে পাটনা হাইকোর্টে, তখন পাটনা হাইকোর্টে রাঁচি তখন চিফ জাস্টিস জ্ঞান সুদাংশু আর জাস্টিস ওয়াই পিম্পা। সেখানে মামলা করতে গেছি, মামলা করতে গিয়ে আমি একটা ক্যালকাটা হাইকোর্টের একটা স্যার ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের জাজমেন্ট, স্যার বললো তুমি জাজমেন্ট, আমি জাজমেন্টটা তো জাজমেন্টটা হাত দিয়ে নিয়ে জাস্টিস জ্ঞান সুদাংশু চিফ জাস্টিস কলকাতা হাইকোর্টে সৌমিতা সুপ্রিম কোর্ট ডক্টর পাল সৌমিতা সুপ্রিম জাজ সেই জাজমেন্টটা যখন ছুড়ে ফেললেন আমি বললাম আমি স্যারকে বললাম স্যার জাজমেন্টটা বলতে আমি স্যারকে ধুই রেখে গেছি। আমি বললো কি আমার স্যার মনে হচ্ছে বলছেন যে ডাস্টবিনে জাজমেন্ট তখন বললেন যে মাই লর্ড দিস জাজমেন্ট হ্যাজ বিন অ্যাফার্মড বাই দ্য অনারেবল সুপ্রিম জাজমেন্ট আমি আবার দিলাম। ইন দ্য মিন টাইম তখন হয়ে গেছে কি পাশের যে জজ ছিলেন জাস্টিস ইকবাল তিনি সেই জাজমেন্টটা দেখেছেন। জাজমেন্টটা দেখে উনি জাজমেন্টটা দেখে জাজমেন্টটা পড়েই বললেন দেখলাম চিফ জাস্টিস একটা কথা বলছেন। তারপরেই ইকবাল সাহেব বলছেন যে এই জাজমেন্টটা যে বললো তখন জ্ঞান সুধা মিশ্র দেখে বললো মাই লর্ড দ্যাট ওয়াজ এ ব্যাং লোকার কেস, ফেমাস জাজমেন্ট দ্যাটস বিন অ্যাফার্মড বাই দ্য সুপ্রিম কোর্ট অলসো। সেই জাজমেন্টটা থেকে তারপর জ্ঞান সুধা মিশ্র বললো তখন জাজমেন্টে দিয়ে বললো নো ডক্টর পাল বললো ইউর ডক্টর পাল বললো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম আই মেট ইউ, আই এম সরি, ওপেন কোর্ট আই এম সরি। দেন হি দ্যাট ম্যাটার উই হ্যাভ ওন। আফটার দ্য ম্যাটার ইজ ওভার তিনি দেখলাম যে আর্দালি এসে বললো স্যার জজ সাহেব আপনাকে ডাকছে। তারপরে দেখলাম তুমি স্যারের চেম্বারে দেখালাম, তার সাথে বললো আমি আপনার কাছে প্রথম আমার নাম শুনেছি কিন্তু আমি জানি না, আমি আজকে প্রথম শুনলাম এই হচ্ছে স্যারের পাণ্ডিত্য। আরেকটা ঘটনা আমি বলতে পারছি না, এটা খুবই বলা দরকার। আমি মায়ের ছিল তিনি এখন রাজস্থান হাইকোর্টের চিফ জাস্টিস ইন্দ্রজিৎ মাল। স্যারের অনেক জুনিয়র জজ হয়েছেন, রিটায়ার্ড করে গেছেন। তো এখন বর্তমান যে রাজস্থান হাইকোর্টের চিফ জাস্টিস ইন্দ্রজিৎ মাল, তো জুনিয়র ছিল, বললো যে একটা মামলা সেটা ছিল ন্যাশনাল অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি, ন্যাশনাল অ্যালুমিনিয়াম 5 স্টার কোম্পানি, তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট গুলো সিজ করেছে। জানতে পারলাম যে সেদিন 25শে বৈশাখে এক্স মাস ভ্যাকেশন, সেই ভ্যাকেশনের জন্য কোর্ট বন্ধ হয়ে যাবে। তখন আমরা ইন্দ্রজিৎ আমাকে বললো যে তারা এরকম ব্যাপার, তো স্যার হঠাৎ আমরা গিয়ে পৌঁছে দেখলাম মামলাটা আছে 85, মামলাটা নাও ধরতে পারে। আর ইন দ্য মিন টাইম কি হয়েছে না, চিফ জাস্টিস সকালবেলায় বাথরুমে পড়ে গেছে, পড়ে গিয়ে বললো হি মে নট সিট। তারপর কিছুক্ষণ পরে খবর এলো বেলা 12টার সময়, তখন বললো হ্যাঁ চিফ জাস্টিস বসবে। তখন আমরা ইন্দ্রজিৎ আমাকে বললো যে এরকম না এখন 7টে যাবো না, 12:30টার সময় আগে ক্রিমিনাল মামলা নেবে তারপর ট্যাক্সেশন নেওয়া।
ক্রিমিনাল মামলা হয়ে যাওয়ার পর আমরা যখন ঢুকলাম তখন ঢুকেই দেখছি সামনের বেঞ্চ গুলো সব জুনিয়র ছেলেরা, সব স্যার আর আমি আর এখন যে রাজশাহী চিফ জাস্টিস ইন্দ্রজিৎ, আমরা তিনজনের বাইরে এছাড়া পিছন বেঞ্চে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ চিফ জাস্টিস বললেন, ডু ইউ সি হু ইজ স্ট্যান্ডিং বিহাইন্ড ইউ? যেমনি বললেন দেখলাম সামনের বেঞ্চে সব খালি হয়ে গেল। তারপর আমরা এগিয়ে গেলাম। বলো ডক্টর পর হুইচ আইটেম ইজ ইউর? Item number 85. Well, my lord, this is the matter. This is narco. That bank account has been seized. My lord, this is the therefore elaborate argument is there. We got the interim order. Then we have finished the matter. And in the evening, when you are returning back, আমরা যখন ট্রেনে আমি যখন যাচ্ছি তখন দেখছি ট্রেনে আমরা যেতাম পুরী এক্সপ্রেসে ফিরতাম। পুরী এক্সপ্রেসে যখন ফিরতে যাব তখন দেখি পুলিশে দাঁড়িয়ে আছে, বলে না ওখানে আমাদের স্যার আমাদের ফার্স্ট ক্লাস রিজার্ভেশন কোম্পানিটা ফিরতাম, তো আমাদেরকে আটকে দিয়েছি। বললো না ডক্টর পাল, না ডক্টর পাল স্যার আছেন, তখন স্যারকে বললো না স্যারকে ছেড়ে দেবে। স্যারকে নিয়ে আমি স্যারের বুকে গিয়ে বসে, তখন গিয়ে দেখলাম যে চিফ জাস্টিস উনি উঠছেন। চিফ জাস্টিস ওই ট্রেনে সেদিন ফিরছেন, উনি গুয়াহাটির বাড়ি, গুয়াহাটি থেকে ফিরছেন চিফ জাস্টিস। পরে জাস্টিস ফুকন, পরে চিফ জাস্টিস হয়ে গেছিলেন, পরে গেছিলেন। তো তারপর যখন বেরিয়েছে আমাকে দিকে জিজ্ঞেস করলেন বাংলাতে যে স্যার কোথায়? আমি বললাম স্যার লাস্টের কম্পার্টমেন্টে আছে সিঙ্গেল বুক। বলো আই এম কামিং। আমি গিয়ে স্যারকে বললাম স্যার এই চিফ জাস্টিস বলছে যে আমি আসছি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে। কোথায় চিফ জাস্টিস? আমি যাচ্ছি। স্যার বেরিয়ে যাবে, তখন চিফ জাস্টিস নিজে এসছে। চিফ জাস্টিস এসে স্যারকে পায়ে ছুঁয়ে প্রণাম করলেন, বললেন স্যার আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না? আমি আপনার স্যার যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়াতেন তার ছাত্র। বলো আমি আমার ছাত্র। বলো আমার ছাত্র। বলো স্যার আজকে আমার টুডে ইজ দ্য লাস্ট ডে, আমি ভ্যাকেশনের পর আমি জানুয়ারি মাসে আমি শুরু করে যাওয়ার পরে বলো ভেরি গুড। স্যারের সাথে অনেক কিছু আলোচনা। এই ছিলেন স্যারের পাণ্ডিত্য। স্যারকে দিয়ে চিফ জাস্টিস সেই সম্বন্ধে তখনকার চিফ জাস্টিস তিনিও স্যারকে যথেষ্ট রেসপেক্ট করতেন। এবং আমরা থ্রু আউট আমার লাইফের যত হাইকোর্টে আমরা বেরিয়ে এসেছি, স্যার যখন মামলা করতে গেছে প্রত্যেকটা হাইকোর্টে প্রিন্ট অফ সাইলেন্স, সকলে এসে হাজির হতো স্যারের আর্গুমেন্টস করার জন্য। শুধু ডক্টর দেখার পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে নোংরাও কিছুই। একদিন হরিশ সালভে মামলা করছে সুপ্রিম কোর্টে, আমি একটা কনস্টিটিউশন আমাদের একটা কনস্টিটিউশন যে মামলা ছিল সুপ্রিম কোর্টে গেছি, হরিশ সালভে মামলা করছে ইনকাম ট্যাক্স সম্বন্ধে। তো জাস্টিস চিফ জাস্টিস কাপা দিয়েছিলেন। ডক্টর পাল তো সবসময় স্যার কি করতেন, সবসময় কোর্টের মধ্যে ঝিমিয়ে বসে থাকতেন। কিন্তু ঝিমিয়ে বসে থাকতেন ইন দ্য মেন্ডে হরিশ সালভে একটা রং কোন ট্রান্সলেশন করছেন। বলো নো মিস্টার সালভে, স্টলওয়ার্ড ডক্টর পাল ইজ ডক্টর পাল হোয়াট দ্য ল ইজ। স্যার তখন শুরু করলেন যে ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্টের 1925 থেকে 21 থেকে শুরু করে 1961 এর দ্যাট সেকশন হোয়াট ওয়াজ দেয়ার, হাউ ইট হ্যাজ বিন ইন্টারপ্রেটেড। তখন চিফ জাস্টিস কাপা দিয়ে বলেন মিস্টার সালভে ইউ নো দিস ইজ ডক্টর পাল। এই ছিলেন স্যারের পাণ্ডিত্য। স্যারের সম্বন্ধে এইসব আমি 87 সাল থেকে আমি লাস্ট পর্যন্ত আমি স্যারের সঙ্গে আছি। স্যারের এই পাণ্ডিত্য স্যার যতটুকু আমি শিখেছি, স্যার যদি 1% যদি শিখে দেখেন সেটা স্যারের দৌলত আজকে স্যারের। এবং স্যারের এবং যেখানেই যাই আমার মাথায় স্যারের আশীর্বাদ সবসময় আছে। আমি জানি আমি সেদিন এই পরের 2 মাস আগে আমি ম্যাড্রাস হাইকোর্টে মামলা করতে গেছিলাম। মামলা করতে আমার এগেনস্টে চিদম্বরমের স্ত্রী নলিনী চিদম্বরম আছে। উনি দেখে আমাকে বলেন স্যার কেমন আছেন, হাউ ইজ স্যার? I explained him that this is the position, sir is not able to come to the court. So ভারতবর্ষের সমস্ত কোর্টে থ্রু আউট ইন্ডিয়া কোর্টে সব জায়গাতেই স্যারের সম্বন্ধে এইসব ছোট ঘটনাগুলো না বলে আমি সেই জন্যই আমি চাইছিলাম সবাইকে এটা জানার জন্য। এবং স্যারের এই যে আমি যে আজকে আপনাদের সামনে আমি আজকে ইনকাম ট্যাক্স বারে হয়তো আমাকে কেউ চিনতো না, কিন্তু স্যারের জুনিয়র হিসেবে আমাকে সবাই চিনি। সেই জন্যই আজকে আমি স্যারের আত্মার শান্তি লাভ করি। স্যার যেখানেই থাকুন শান্তি থাকুন, এই আশীর্বাদ এই নিয়ে। এবং স্যারের আশীর্বাদ সবসময় আমাদের উপর আসে, জন্য আমাদের সকল দুনিয়াকে ভালোবাসতেন, সকলের উপর স্যারের আশীর্বাদ আসে এইটুকু মনে রেখে এবং আমি এই স্যারকে প্রণাম জানিয়ে আসছি। Thank you, Amar Sen ji. From your perspective as a junior and who has worked with him so closely, you had the privilege to work with him. We have come to know about Dr. Pal, his stature in the courts. And now I would request Malayadhar to please say a few words. Please unmute yourself. Please unmute yourself. Sorry. ডক্টর দেবীপ্রসাদ পাল এই নামটি বাঙালি যতজন বিখ্যাত মানুষ আছেন তাদের সবার মধ্যে অন্যতম এবং স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকে।
লিগাল ফ্র্যাটার্নিটিতে যদি বলতে পারি সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়, অশোক সেন, তাদের পরেই তার নামটি আসে। এবং হয়তো এই অশোক সেন, সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় বা ডক্টর পাল, এই ধরনের যারা প্রাজ্ঞ মানুষ, শুধু প্রাজ্ঞ লয়ার বলবো না, প্রাজ্ঞ মানুষ, যারা জীবনের সমস্ত শিখরে পৌঁছেছেন তাদের পাণ্ডিত্য দিয়ে, তাদের অধ্যাবসায় দিয়ে এবং সবাইকে ভালোবেসে, সেই রকম মানুষ হয়তো আমরা খুব কমই পাবো। ডক্টর পালের পাণ্ডিত্য দিয়ে অ্যাসেসমেন্ট করার মতো যোগ্যতা বা সাহস কোনোটাই আমাদের নেই। অমরদা যেটা বললেন, সৌমিত্রদা যেটা বললো, সেটা একদম সব থেকে ঠিক, যে ডক্টর পালের যে অ্যাসেসমেন্ট, ডক্টর পালের যে প্রাপ্য সম্মান, হাইকোর্ট, মাদ্রাজ হাইকোর্ট, দিল্লি হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট, জম্মু কাশ্মীর হাইকোর্ট থেকে শুরু করে কমিশন অফ ইনকাম ট্যাক্স অ্যাপিল শিলং, কত অভিজ্ঞতা, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। পাণ্ডিত্য নিয়ে কিছু বলবো না, শুধু কয়েকটা ছোট্ট ছোট্ট ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলবো, যেগুলো মানুষটার যে কত বড় মানুষ ছিলেন, কত ডিসিপ্লিন ছিলেন সেটা প্রমাণ করবে। তাদের ডেইলি লাইফটা কি, ঘুম থেকে উঠতেন, আমরা পারি না, আমরা এখনো পর্যন্ত বেশ ঘুম কাতুর মানুষ। 4:30 সময় ঘুম থেকে উঠতেন, ব্যায়াম করতেন, প্রাণায়াম করতেন, তারপর চা খেতেন, তারপর 7:30, 8টা থেকে ওনার বাড়িতে, যেহেতু ওনার ভীষণ প্রবলেম ছিল সবাই আপনারা জানেন, যে মানুষটি পড়তে এত ভালোবাসতেন, ভগবান তাকেই এই ভীষণের প্রবলেম দিয়েছিলেন, অথচ সেই প্রবলেমটাকে তিনি ওভারকাম করেছেন তার নিষ্ঠা দিয়ে। ওনার বাড়িতে একজন বই পড়ার জন্য একজন আসতেন, ইন্দিরা দি নাম। সকাল 7:30 থেকে 8টার মধ্যে উনি আসতেন, ব্রেকফাস্ট করার পরে সকালবেলা কোর্ট থাকুক না থাকুক, ছুটির দিন হোক, এভরিডে সকাল 7:30 থেকে তুমি পড়া শুরু করতে। যে কটা ব্রিফ আছে সে কটা ব্রিফ প্যারাগ্রাফ ওয়াইজ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়তেন। যা যা রেলেভেন্ট জাজমেন্ট আছে সেই জাজমেন্ট গুলো ওনাকে দিয়ে পড়াতেন, শুনতেন। তারপর আমরা চেম্বারে যেতাম 9টা-10টার সময়, সমস্ত জুনিয়ররা যেতাম শনিবার রোববার। প্রত্যেকটা দিন যেদিনকে কোর্ট থাকতো ঠিক টাইমে কোর্টে আসতেন। আমি ওনাকে 2001 সাল থেকে ওনার চেম্বারে আমি জয়েন করেছিলাম শেষ পর্যন্ত। উনি প্রথমে বলেছিলেন একটা কথা, সেটা আমার চিরদিন মনে থাকবে এবং অনেককে আমরা বলিও আমরা, when you come to the court, উনি বলতেন, when you come to the court, think as if your case is the first one, and when you leave the court, think your case is the last one. এই ছিল ওনার অধ্যাবসায়। উনি সেই সকালবেলা উনি পড়াশোনা করতেন শনিবার রোববার, দুপুরবেলা ঠিক 1টা থেকে 1:30টার সময় উনি খেতে উঠতেন, 10টি মিনিট ঠিক বসতেন, তারপরে আবার নেমে আসতেন। চেয়ারে বসে সেই খাওয়ার পরে একটু ক্লান্তি আসে, হয়তো চোখটা জুড়িয়েছে, কিন্তু উনি ঘুমিয়ে নেই। উনি কিন্তু আমরা কোনো কেস ল পেপার পড়ছি, ব্রিফ করছি, জাজমেন্ট করছি, উনি শুনছেন, মনোযোগ দিয়ে শুনছেন। কোনো জায়গায় যদি আমরা স্কিপ করে যাই, সঙ্গে সঙ্গে উনি ধরতেন এবং যে জায়গাটা ওনাকে স্ট্রাইক করছে উনি আবার রিপিট করতেন। এটাই ছিল ওনার অধ্যাবসায়। 11:30, 12টা অবধি শনিবার রাত্রিবেলা পড়াশোনা করতেন। উইকের বিভিন্ন ডেতে, আজকে সকালবেলা সেই সময়টা উনি ফ্লাইটে, বিশেষ করে এই উড়িষ্যাতে এবং পাটনাতে, উড়িষ্যা হাইকোর্টে বিশেষ করে ফ্লাইটে, এটিআর ফ্লাইট ছিল, উনি পছন্দ করতেন না এটিআর ফ্লাইটে, তখন ট্রেনে যেতেন, পুরী এক্সপ্রেসে উঠতেন। এবং বলতে পারি শুধু গর্ব নয় যে স্যারের সঙ্গে, স্যারের চেম্বারে মানে সুযোগ পেয়েছিলাম, উনি সুযোগ করে দিয়েছিলেন প্রথম দিন থেকে। যেখানে আমরা ট্যাক্স, আমি যখন স্যারের চেম্বারে জয়েন করেছি, ট্যাক্সের কিচ্ছু জানি না, ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্টের 61-এর প্রত্যেকটা প্রভিশন জাস্ট পরীক্ষার সময় যেটুকু পড়তে হয়েছিল সেটুকু পড়েছিলাম, কিচ্ছু জানি না। অথচ উনি সুযোগ করে দিয়েছিলেন প্রথম দিন থেকে ব্রিফ গুলো দিয়ে, তোমরা স্টাডি করো, তার রিসার্চ করো। এবং সত্যিকারে ওই একটা, আমি বলবো ডক্টর পালের চেম্বার ছিল একটা রিসার্চ সেন্টার অফ লয়ার্স। এবং সেখানে আমরা যে ডক্টর পালকে আমরা বিশেষ করে কলকাতাতে, যেটা অন্যান্য হাইকোর্টেও সবাই জানেন, আমরা বলি উনি ইনকাম ট্যাক্সের লয়ার ছিলেন না, উনি যেমন ভাবে ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সে ছিলেন, সেরকম ভাবে কোঅপারেটিভ ল, যেটা সৌমিত্রদা বললো, সার্ভিস ম্যাটার, রেট জুরিসডিকশন, কনস্টিটিউশনাল ম্যাটার, আরবিট্রেশন, কোম্পানি ল, কোন সাবজেক্টে উনি দক্ষ ছিলেন। যে কোনো সাবজেক্টে যে কোনো ব্রিফ তার ইন ডেপথ স্টাডি অ্যানালিসিস করতেন। জুনিয়রদের আমাদের ভীষণভাবে বকতেন, আমাদের কোর্টের মধ্যে অপমান করতেন
কিন্তু সেই অপমান ছিল আমাদের কাছে আশীর্বাদের নয়। একটা দুটো কথা বলতে পারি, ডক্টর পালের ভিশন প্রবলেম যেটা ছিল, উনি কোর্টের মধ্যে যখন জাজমেন্ট রেফার করতেন তখন উনি পড়তে পারতেন না, কারণ যে ফ্লোতে উনি আর্গুমেন্ট করছেন সেই জাজমেন্ট যদি উনি জাজমেন্ট পড়তে গেলে দেরি হয়ে যায় তাহলে জজের বুঝতে অসুবিধা হবে, তখন আমাদের সুযোগ দিতেন জাজমেন্ট গুলো পড়ার জন্য। সেটাই আমাদের কাছে বিরাট পাওনা, এবং সেই স্যারের পাশে ওই বসে দাঁড়িয়ে জাজমেন্ট পড়া, কোর্টের কাছে আমরা জাজমেন্ট পড়তে পারছি, এটা আমাদের জীবনের কাছে বিরাট বিরাট বড় প্রাপ্তি, এবং সেই প্রাপ্তিটুকুকেই ভাঙিয়ে আমরা আজকে খাচ্ছি। যেটুকু যদি কিছু শিখে থাকি স্যারের জন্যই শিখতে পেরেছি। এবং যে স্যারের লাইফস্টাইলের কথা বলছিলাম, এই অনরস পরিশ্রম, নিরলস পরিশ্রম করতেন। আর বাইরে যাওয়া, আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা করে বলছি, বাইরে কেস করতে যাওয়া, স্যারের সঙ্গে যাওয়া, সেটা একটা আমাদের কাছে উৎসব। যেমন ভাবে উনি বাইরে যাওয়ার আগে প্রত্যেকটা কেসের সম্বন্ধে ইন ডেপথ স্টাডি করে যেতেন, রিসার্চ করে যেতেন, জাজমেন্ট গুলো জেরক্স করে যেতেন, পড়তেন বারবার করে, সেরকম বাইরে গিয়ে তিনি আমাদের সঙ্গে বন্ধুর মতো মিশতেন। প্রত্যেকদিন যেদিনকে কেস থাকতো সেদিনকে সকালবেলা সেম রুটিন পড়াশোনা করতেন, এবং সন্ধ্যেবেলা সেটা যেন আমাদের কাছে উৎসব, এবং ক্লায়েন্টরা থাকতো, ডিসকাশন হতো, সঙ্গে খাওয়া দাওয়া চলতো। এবং খোকনদা যেটা বলতেন, উনি বলতেন, ইফ ইউ ডোন্ট ড্রিঙ্ক ইউ ক্যানট বি এ গুড লয়ার। এবং সেটা তখন মনে হতো একটা বাচ্চা শিশু আমাদের সঙ্গে মিশছে। হি ওয়াজ আ ভেরি ইমোশনাল ম্যান, এবং ইমোশন না থাকলে মানুষ বড় হতে পারে না, সেটা আমরা স্যারকে দেখে শিখেছি। যিনি শেক্সপিয়ার আওড়াতে পারতেন, রবীন্দ্রনাথ আওড়াতে পারতেন অনর্গল ভাবে এই বয়সে এসে, সেইভাবে প্রত্যেকটা সাহিত্যের উপর অগাধ জ্ঞান ছিল। এবং আপনারা দেখেছেন যে কোনো ছোট্টখাট্ট ব্যাপারে বাজেট স্পিচ দিয়েছেন, ইনকাম ট্যাক্স বাড়ে, যে কোনো পলিটিক্যাল ব্যাপারে বক্তৃতা দিতেন, প্রত্যেকটা ব্যাপারে তিনি স্টাডি করতেন, জুনিয়রদের এনগেজ করতেন, তাদের সঙ্গে ডিসকাস করতেন, এবং প্রত্যেকটা পয়েন্ট ডিসকাশন করতেন। এবং এইভাবে যে একটা সিস্টেমেটিক ওয়ে, মেথডিক্যাল ওয়ে যে একটা মানুষ চললে যে সাফল্যের শিখরে পৌঁছানো যায়, সেটা স্যারকে দেখে আমরা শিখতে পেরেছি। স্যারকে আমরা প্রায় 8 বছর 9 বছর প্র্যাকটিসে পাইনি আমরা কলকাতাতে, এবং তিনি যদিও তার পরিবারের লোকেরা তাকে সত্যি ভীষণভাবে আগলে রেখেছেন, তাদের ভালোবাসা দিয়ে এবং তাদের যত্ন দিয়ে, সেটা সত্যি অতুলনীয়, প্রশংসনীয়। এবং স্যারের যে প্রফেশন থেকে চলে যাওয়া, সেটা আমাদের কাছে বিরাট ক্ষতি, ব্যক্তিগত শুধু ক্ষতি নয়, এটা আমাদের লিগ্যাল ফ্র্যাটার্নিটি ক্ষতি, পুরো ভারতবর্ষের লয়ার কমিউনিটির ক্ষতি, বাঙালি লয়ারদের। শ্রী ডক্টর পাল একটা ইন্সপিরেশন, এবং হি উইল বি অ্যান ইন্সপিরেশন থ্রু আউট দি এজেস অফ দ্য লিগ্যাল ফ্র্যাটার্নিটি। থ্যাংক ইউ, সবাইকে প্রণাম জানাই। Thank you, Mr. Malloy Dhar. We have heard from so many speakers that, and his greatness cannot be weighed in words. We have amongst us Dr. Madhumita Roy. She's here. She's the niece of Dr. Devi Prasad Pal. She's here from the beginning, and already Shumitro, Anupda, Himadita has mentioned about her, about how she has looked after Dr. Pal. So I would now ask her to please, in her view, please say a few words. Thank you so much for giving me an opportunity to share something about my uncle, Dr. Devi Prasad Pal. With a very heavy heart, I'll say something about my Jatha, who is my paternal uncle. In Bengali, Jatha means father's elder brother. He was a luminary in the legal field. Later on, he became an MP and Union Minister of State of Finance in charge of banking when Dr. Manmohan Singh was the finance minister. I have so many fond memories of him. In this virtual meeting, many shared their memories of my uncle, mostly of his professional career. But I'll say something about my personal feeling. My Jatha, Dr. Devi Prasad Pal, was more than a father figure to me. Today, and I want to share some of my experience as his niece. It is a long chain of memories spanning almost about 55 years. I am almost 60 today. Since when my memories formed, I was the luckiest person to have two sets of parents, Jatha and Mummy. Mummy means my aunt. I call him Mummy, and my father and my mom, my parents. I never knew which parents loved me more. Still remember the dilemma in my childhood days. I just couldn't fix with whom shall I sleep that night. It was a big problem for me when I was a kid. I think
My Jatha and Mummy, who probably loved me more and they pampered me a lot. And my father, who was an IAS, had a transferable job, and my mother had to accompany him sometime. So I always stayed with my Jatha and Mummy in Kolkata for my schooling and later for attending college and university days. Now, all who are present here, Molloy has mentioned that he had a compromised vision. As a lawyer, reading books, briefs, writing the points for arguing a case are very important. His impaired vision never set him back due to his dedication and work ethics. He had a hemorrhage at the macular region in early 60s. Just think, it was the beginning of his career. And then in 70s had a retinal detachment. Since then, it became extremely difficult for him to read and write. When he came to know that the vision would not be restored at all, he was sad only for a day. Then he turned around and started practicing with his enormous mental strength and determination. In one word, he was a workaholic. He had a brain hemorrhage, a subarachnoid hemorrhage in March 2012. After that, he was not ambulatory. But I am proud to mention, many of you have mentioned already, that his brain was so alert. He could recite the poems of Rabindranath Tagore after this brain hemorrhage, which was a big one, and remember the legal points very distinctly. And my younger son, who is a BA LLB, in his second year or third year, asked him about some legal terms when he was a student, and my uncle explained those so well. And till he was admitted to the hospital, he always used to tell my son that I'll be there for you and I'll make it a point that you'll be established. But we all knew that that cannot never happen. But he has his blessings, of course. And my uncle was so affectionate. His affection never diminished when I grew up. Frankly, I enjoyed every bit of it. In his opinion, Mitu, which is my nickname, could do no wrong. And that is something great feeling for me. I'll not speak much about him today. He'll be in my heart and mind forever. I really need the strength to overcome the tremendous loss I have. And finally, I want to quote a slok, Na hunyate hanyamane sarire. The soul is not killed when the body is killed. He is unborn, he is eternal, he is ever existing, undying, and primeval. And thank you so much. Thank you, Mrs. Roy. The Bar Association, Income Tax Bar Association, is always standing by you in all needs and requirements. Now, I would request our Joint Secretary, Shri Siddharth Ray, to read the condolence message. And before that, if he wants to say something, he can please say a few words. Siddharth, yeah. Yes. Dr. Pal, an institution in himself. From when we had come to the profession, we have always looked up at this towering personality. I had the opportunity to personally meet him during the seminar of 2010. I had been to his chamber, taken notes from him regarding what has to be done with course. As you know, my father, who was also a member of this association, used to call him the message Income Tax Association in his memory. On the 19th day of May 2021, the members of the Income Tax Bar Association Calcutta condoled with deep sense of grief the sad demise of our revered and respected former president, Dr. Devi Prasad Pal, who left us for his heavenly abode on Friday, the 14th day of May 2021. The members of the Income Tax Bar Association Calcutta convey their deepest sense of sorrow to his bereaved family
and pray that the Almighty may give them strength and fortitude to bear the irreparable loss. May his soul rest in eternal peace. Dated Kolkata, 19th May 2021, would be signed by President Makhon Chandra Haldar and Secretary Manoj Kataruka on behalf of the Income Tax Bar Association, Calcutta. Thank you. Thank you, Siddharth. Now we have come to the end of this meeting. Before that, I would request all members to observe 1 minute silence, please. Thank you, all the members, for your participation in the meeting. We can end the meeting now, Siddharth. With the permission of the chair, I end the meeting.